아사나 하면서 지금 생각이 올라오는데, 아까 한 번은 화장실에 오면 아까 우리 이제 아사나 했잖아요. 아사나 한 거하고 그다음에 이제 명상 수행과 목적 그리고 이제 일상생활과 관계 이런 것들이 전부 다 질서정연하게 여러분에게 그 의식에 좀 자리를 잡아서 그래서 이런 제목 수행이란 무엇인가? 우리 한자말로 학교 숫자 100자. 영상 수행은 말합니다. What is practice? 그러니까 메디테이션 수행이라는 것은 무엇을 의미하는 거예요? Meaning of the practice of meditation. 뭐라고 생각하세요? 인상 수행이라는 게 무엇을 의미하는 거예요? 각자 여러분이 지금 수행하고 있잖아요. 인상 수행하고. 온전함에 필요 없는 걸 계속 거울 다시 생각하는. 네, 뭐, 좀. 깨어서 생활하지 못하는 시간에서 가급적 될 수 있으면 깨어있는 시간을 지속하고 늘려나가는 과정. 네, 그러니까 지금 현재 수행이라는 것은 깨어있는 것이 즉 자각을 매 순간 자각을 키우라, 자각을 실천하는 거예요. 매 순간 삶. 그게 수행이라고 했습니다. 그럼 이제 아까 우리 아사나를 했잖아요. 근데 그 수행 자각이라는 게 이거는 이 자각이라는 특수한 의식 상태를 말하는 거예요. 생각도 아니고 자각이라는 뭔데? 자각은 이거는 awareness. 그러니까 the purpose of meditation, the practice of meditation is to increase in every aspect of your experience, to increase power of awareness, the faculty of awareness, to grow in your mind. 그러니까 근데 우리 의식은 거의 잠들어 있어요. 그래서 그 잠들어 있는 데서 자각, 깨어 있음을 키워내는. 그게 수행이에요. 매 순간. 그러니까 절에 가서 할 게 아니고 그다음 어디 여기 와서 또 하는 게 아니라 매 순간 그걸 키워내는 거예요. 근데 그거를 아사나는 그러니까 어떤 관계가 있냐면 일반적인 요가 아사나와 세 가지 아사나의 그러니까 우리가 세 가지 different aspect or different stage of our physical exercise. 일반적인 exercise가 있어요. 그게 운동하는 거, 검토. 이거는 피지컬 레벨에서 강인함을 만들어내는 거죠. 이게 태권도라는 게 전부 다. 근데 그 일반적인 요가 아사나 이거는 원래 아사라는 말은 앉다는 말. 뭘 몰라하고 앉게. 그러니까 유리 명상하는 거예요. 그러니까 잘 앉는다는 말은 간단한 말은 생각을 가라앉히는 걸 말하는 거예요. 일반 생각이 막 날뛰기 때문에 아사나를 통해서 생각을 가라앉히고 좌선 명상을 하기 좋도록 하게 하는 게 일반적인 요가 아사나의 목적입니다. 그런데 그럼 우리가 하는 아사나하고 차이점이 뭐냐면 똑같지만 우리 하는 마인드가 다를 수가 있어요. 그러니까 자세가 다를 수 있어요. 그러니까 일반적인 요가를 하는 사람들은 미용을 경진시키기 위해
건강하게 well-being and beauty, physical beauty를 increase 하기 위해서 요가 posture 합니다. And original purpose of yoga posture is to create conditions where you can sit properly to do meditation. 근데 generally nowadays in modern life, many women do meditation for the purpose of increasing their beauty and physical well-being. That can be one purpose of yoga posture. 근데 그거를 할 때 우리가 요가 동작을 할 때 항상 어떤 생각하는 게 아니라 잘하려고 해요. 그리고 우리가 아이디어를 있는데 최고로 잘하는 사람들 그걸 자꾸 내가 흉내를 내려고 해요. 그러면 어떤 현상이 나냐면 무리를 하고, 그러니까 무리를 하고 그 외부적인 피지컬 동작에 너무 집중을 해요. 그래서 그런 필요해요. 왜냐면 근데 그거는 피지컬 엑서사이즈예요. 우리가 하는 이제 이거 요가 포스처는 좀 뭐냐면 이거는 요가 동작 그 자체가 중요한 것이 아니라 요가 동작을 통해서 increase, 아까 명상 수행의 목적 increase awareness를 하는 거예요. 그러니까 영어로 하면은 using your yoga posture means to create awareness, more awareness, to increase your awareness in every moment of doing it. To create the beingness in your body posture. That should be main purpose of doing asanas in happy time. So wherever yoga posture if you do without that awareness, then it cannot be a meditation process. It is just physical exercise. But if you bring your awareness into every movement of your physical body, that is not actually the movement of your physical body. That is spiritual life, your spiritual experience. If you do with purpose of creating well-being, that is not a spiritual process. But if you do this with a more pure awareness into that activity, into posture, that is spiritual practice. So I think you now came to know what is the purpose of doing asanas in here. To do this, you do this with more awareness, with a slow movement, and feel every moment of your physical body movement. Every moment there should be awareness to feel that movement of your body. Then the awareness grows inside your action. When you do in everyday life, when you do move or do something, we do this with just a sleeping mind. So there is two states of life experience: doing without any awareness and doing with full awareness. There's only two states of our experience. So if you do without awareness, that can create block in your life.
For example, you just do drive car without awareness. You can hit somebody. So it's same with our own mind. So we just aware our own mind, and when you do move with awareness to this, then that your awareness grow with that. So in every corner of your life, you can develop that every action as a step, as an opportunity to increase awareness. So doing asana is to give birth to your own awareness. So nobody can give you awareness. You yourself should give awareness. You yourself should give birth to awareness. So for this, we do first we do begin from asanas. 자, 이렇게 그래서 그렇기 위해서는 동작을 아무렇게나 하는 게 아니라 하나하나의 동작을 완전히 깨서 천천히 아주 슬로우리로 하면서 here and now. 근데 일반적인 요가 동작은 here and now 안 돼. 왜냐면 관념이 있어요. 이거를 잘하겠다는 관념이, 그러니까 동작을 잘한다는 그 형상미가 있어요. 그러면 깨어있지 못하게 돼요. 그러면 here and now에 내 동작이 집중되어 있는 것이 아니라 생각 속에 빠져 있어요. 그러면 이걸 실제 동작을 하고 있는 게 아니라 관념을 자기가 덮어씌고 있는 거예요. 그래서 이것은 명상 수행이 아니라, 이걸 요가를 많이 한 사람 내 말이 무슨 말인지 알게요. 그래서 우리가 어려운 동작들 있잖아. 그걸 막 그쪽을 막 너무 하려고 치우치다 보면은 생각이 그거 가 있어요. 그래서 동작을 내가 하고 있는데 몰라. 그래서 너무 그걸 무리하잖아. 이상해요. 이상해도 몰라요. 그래서 이거는 항상 자기 몸의 리듬에 맞춰가야 돼요. 그리고 슬로울리 하는데 위험성은 하나도 없어요. 급하게 할 때 위험성이 항상 있었는데, 슬로울리 하면서 그 동작 하나하나 이렇게 해요. 그래서 그 동남에 가면 비파사나를 할 때 이거를 그 경량을 할 때 천천히 그렇게 해요. 천천히 그러면 동작 하나하나를 내가 섬세하게 깨울 수 있어요. 물론 씩씩하게 그러는 것도 괜찮아요. 그것도 충분히 내가 그 상황을 자각을 하고 그러면 충분히 그럴 수 있어요. 그것도 비파사나 될 수 있어요. 그런데 대부분 다 그러면은 생각이 바빠요. 생각이 바빠 보니까 그건 뭐냐면 내가 많이 했다는 생각을 그 생각이 이게 자기 체면이에요. 많이 한 그런 수행이 아닐 수 있어요. 그러니까 그거보다 동작 하나하나를 내가 동작을 많이 안 하더라도 여러 동작 할 필요가 없어요, 사실. 이제 여러 동작 하는 거 피지컬 육체를 위해서 여러 동작을 좀 해주는 게 안 했던 부분을 해주면서, 근데 우리는 이거를 해주면서 실제는 의식의 자각을 키우잖아요. 그러면 여러분들이 이제 차분하게 의식이 자각이 형성되면서 여러분의 마음 안에서 자각이 태어나게 돼요. 그래서 이 자각을 이제 어디다 쓰냐 이 말이에요. 그거를 우리가 삶과 명상과 이렇게 삶과 자각과 우리의 삶은 두 가지가 있어요. S 스테이지가, 잠자는 스테이지와 깨있는 두 가지밖에 없어요. 그 중에 수많은 스펙트럼을 느꼈죠. 완전히 풀 깨있는 거하고 풀 자는 사이에 졸리는 상태, 그리고 여러분 그 깨인 상태에 있는데, 어쨌든 두 가지 극단적인 잠과 깨 두 가지. 다음은 결국 수행이란 무엇이냐? 우리의 모든
삶의 모든 과정에 있어서 깨어있는 상태를 정진시키는 게 수행. 약간 심플해요. 이게. 그래서 깨달음이라는 것은 풀 깨어있는 상태를 말하는 게 아니에요. 잠이 없는 상태. 그죠? 아니, 중심에 잠이 없는. 잠은 항상 표책이 있나요, 항상. 그래서 우리가 행동을 할 때, 남과 관계할 때, 일을 할 때, 필요한 것은 스킬이 아니라 자각이에요. 이렇게 자각을 가지고 하는, 이게 삶 속에서도 우리가 자각을 가지고 깨어있는 상태를 가지고 경험하는, 모든 경험. 깨어있는 상태를 경험했을 때 그 경험은 지혜가 될 수 있어요. 그러니까 깨어있음이 없으면 그 경험은 지혜가 아니라 덤핑, 가비지가 돼요. 그래서 그 가비지 때문에 고통받아요. 심플합니다. 그러니까 이게 깨어있음이, 근데 처음에는 이제 이 깨어있음이 크면 고통이 더 큰 거 아니에요. 내가 물어볼게. 사랑은 고통이 있나? 사랑은 고통스러운가요? 어? 딱 떠오를 생각했대요. 사랑은 고통스럽지? 에? 아니야. 나도 알겠지. 근데 보통 우리 사랑은 고통스럽다는 게 아니라, 우리 사랑은 눈물의 씨야. 이런 말 있잖아요. 근데, 사랑이 고통스러운 걸까? 우리 친구한테. Is your lover's heart? Love creates suffering? 자, 근데 사랑이 고통스러운가요? 사랑은 고통스럽지 않습니다. 근데 이 사랑에서 깨어있지 않은 게 있으면 그게 그 순간 고통이 엄청나게 증폭돼요. Love is not suffering. Love is not torture. But if there is no awareness in it, suffering will. 그런 현상이 일어나죠. 왜냐하면 사람 자체는, 사랑은 그냥 사랑이 스윗하면, 근데 이게 왜 그래서 현상이 나냐면 사람 하나 나가 있는 거야. 사람 하나 나가, 그 애가 고통스럽게 돼요, 나중에. 깨어있지 않을 때. 아니, 사랑이 고통스럽지 않습니다. 사랑하는 나가, 사랑이 있었는데 어느 날 사랑이 없어진 게 없고, 그러면 이제 이 사랑했던 나가, 사랑했던 나가 사랑의 단지를 느끼면서 고통스러워하는 거예요. 응? 그래서 우리가 그게 결국은 사랑했던 나는 이건 자각이 없는 거예요. 그나 그러니까 사실은 이제 러브라는 게 엄청난 그 엑사이트먼트잖아. 엄청난 깨어남이 있어요. 근데 그 깨어남이 함께 고통도 같이 깨어나는 거야. 사랑이 고통스러운 게 아니라 나 때문에. 근데 우리가 이제 자 그럼 의외리스를 다시 돌아와서 우리가 사랑을 할 때도 아니 의외리스를 자각을 가지고 사랑을 할 수가 있어요. 그럼 우리가 수행이라는 거는 뭐냐면 매 순간 자각하도록 하는 거예요. 매 순간 어떤 매 순간. 그러니까 우리가 연애할 때도 섹스할 때도 풀 깨어서 하라는 거예요. 그러면 그게 수행이 돼요. 그러니까 근데 대부분 그 깨어있지 못합니다. 뭔가 이렇게 이상하게 덮으시래요. 이미지너리 스케일을 가지고 실제 인간과 만나는 게 어떤 자기 환상하고 만나고
그런 경우가 그러니까 못 만나니까 거기서 또 새로운 트러블이 됩니다. 그래서 우리가 그 순간에도 충분히 깨었어요. 그러니까 here and now가 되어 있어요. 깨어있다는 건 지금 here and now 있는 거예요. 지금 현재의 순간에 충분히 깨어있다. 충분하게 있다. 그러면 우리가 내면에서 만남이 일어나서 근데 내 생각에 빠지니까 here and now 뭐 내가 할 때 하다 보면 그게 충돌이다. 상대방 에고와 내 에고가 충돌이다. 그러면 페인이 생깁니다. 그러니까 사람은 페인스럽지 않은데 그것 때문에 서로 뒤틀리는 만남 때문에 그러니까 우리가 실제 우리가 사실은 이건 좀 배워야 돼요. 충분히 지금 이 순간에 그래야 만남이 깨어서 만남이 있을 수 있고 그 깨어있는 만남에서 뭔가 피어나 만남 피어나 그때 우리가 뭔가 발견이 근데 우리가 섹스를 할 때도 보면은 이거를 사람을 만나고 있는 게 아니라 환상을 만나고 있어요. 남자들은 어떤 환상이냐고 섹스 동영상이나 뭐 이런 걸 보고 그 포즈를 하려고 자꾸 달라들고 뭔가 막 그러니까 빨리 막 오르가즘을 느끼려고 막 그림을 그려놓고 그걸 하고 그러면 이게 지금 현재 여기 뭐 있고 명상이 안 되기 때문에 바로 남자는 이제큘레이션이 됩니다. 그러면 끝나고 픽돌이 됩니다. 근데 여기 깨어있다는 게 뭐냐면은 그 순간에 충분히 그 피지컬 접촉을 느끼면서 그게 함께 하다 보면은 그 순간 함께 함께 호흡을 함께 하다 보면은 깊은 레벨에서 만남이 있어요. 스피리추얼한 만남이 있는 겁니다. 내면의 내면의 마음이 접촉이 있는 존재가 서로 빙이 사실은 그게 필요합니다. 근데 이게 남자들은 막 결과에만 가 있거든요. 목적이 결과에만 가 있으니까 충분히 만남이 없어요. 근데 여자들은 여자들은 어떨지 모르겠어요. 그러니까 이게 이 사진 보면은 이거는 그러니까 성에 있어서는 우리 남자들이 수련을 해야 돼요. 충분히 깨어있는 상태로 수련을 해야 되는데 이게 팍 타는 순간에 심장이 막 급해지잖아. 그러면 이거는 지금 딴 데가 있는 거야. 그럼 실질적인 만남이 안 나오고 딴 데 가서 그러다 보면은 빨리 이렇게 정상에 올라갔다 받더라. 그러니까 특히 이제 남자들은 자기 몸과 이 마음을 충분히 느끼면서 here and now 상태에서 느긋하게 릴렉스를 할 필요가 있어요. 그래 만남이 있는 거예요. 근데 여자들은 약간 힐링이 필요한 것 같아요. 성 자체에 대한 트라우마가 많이 있어요. 그래서 어떤 자기만의 어떤 이런 데 갇혀 있어요. 그러다 보니까 여기서 이렇게 쉽게 말하면 저항이에요. 그러니까 남자는 성에 대한 저항이 약간의 뭐냐면 약간 두 가지인데 하나는 빨리 결과에 도달하게 되는 이렇게 열이 빨리 나는 그러니까 남자는 냄비예요.
그래서 바로 떨어져가지고 혼자서 거기다 바로 박치돼요. 또 하나는 이제 내가 약한 남자가 두려운 그런 불안을 생깁니다. 여자들은 성 자체에 대한 두려움을 제한다. 그리고 임신에 대한 그런 게 같이 있기 때문에 굉장히 어려웠어요. 그래서 이게 둘 다 이제 명상을 통해서 자기 안에 있는 그런 생각, 그러니까 저항이나 두려움이나 생각으로 너무나 감각적으로 빨리 가는 이런 데서 지금 이런 나으로 돌아가서 편하게 지금 이 순간을 느끼도록 하는 거. 심장을 이게 필요. 내 심장이 이해 안 돼 있어야 만날 수 있어요. 그러니까 거기도 우리가 깨어서 좀 더, 그러니까 보통 우리가 깨어있으면 긴장하는데, 얘는 깨어서 이완하는 속으로 들어가는 이게 필요. 이것도 하나의 중요한 수행이라는 생각이. 왜냐면 이게 제대로 안 돼가지고 숨기라는 게 굉장히 많은 문제를 일으키니까 오히려 7, 80%인 것 같아요. 대부분의 문제가. 지금 잠들어 있는 섹스가 대부분. 이제 인간관계도 마찬가지예요. 인간관계도 보면은 우리가 실제 사람과의 만남이 아니라 쉽게 이제 깨어있음이라는 거는 every aspect of life experience를 할게 있죠. awareness를 하는 거예요. 사람과의 만남은 뭐냐면 그건 그냥 내 자신을 잘 알고 상대방을 잘 느껴주는 게 두 가지가 필요해요. 그게 현존하는 거예요. presence. Be present in our relationship to increase the awareness of that presence and to know your own self and the others. To consider others, that is practice of the presence. 그러니까 이거는 내 순간에, 그러니까 결국은 내 수행이라는 게 그냥 명상 저 산에 하는 게 아니라 매 삶 속의 관계 속에서 이게 자각돼 깨어있어 만나는 게 수행이에요. 그게 every 만나면 다 opportunity예요. 그 기회예요. 그리고 이게 우리가 그 중에서 우리가 인간관계에서 필요한 게 두 가지가 있는데, 뭐 대화법이라고 여기 나왔잖아요. 대화법. 그 대화법 뭐지? 그 비폭력 대화. 그거 필요해요. 그 비폭력 대화가 상당히 필요한데, 이제 우리나라 사람은 굉장히 폭력적으로 해요. 근데 그보다 더 중요한 게 있는데, 뭐냐면 그거는 실제는 뭐냐면 그 자세가 중요한 거예요. 말할 때. 근데 요령이 부족해가지고 하는 사람들한테 그 비폭력 대화가 필요한데, 실제는 뭐냐면 내가 깨어서 말할 때 어떤 테크닉도 좀 중요한 필요하지만, 그보다 더 중요한 것은 깨어있는 상태로 말한다는 거예요. 그리고 그 깨어있는 상태로 말한다. 깨어있는 상태로 말한다는 거예요. To say, to converse with awareness, with a state of awareness means 그걸 뭘 의미하느냐. 그거는 왜냐하면 이 굉장히 중요한 포인트가 있는데, 내가 하고 있는 이 말을 듣고 있는 거야. 그러니까 우리가 깨어서 말한다는 거, 자기 자신 listen to your own wording. 말할 때 자기 자신이 말이 심장에서 나오는지 폭력적인지 violent한지, whether it's come from heart or with awareness 하는지, 아니면
이거를 계속 듣고 있어야 돼요. 그래서 내면의 자기 심장에서부터 말이 나올 때까지 그 프랙티스. 그게 아주 중요해요. 그게 뭐냐면 실제로 보면 essence of non-violence conversation. 근데 우리는 내가 하는 말의 내용이 빠져가지고 내가 어떤 상태로 말하고 있는지는 몰라요. 자기 실제로 actually we need a certain amount of certain amount of passion in our conversation. But if too much passion and you don't have awareness, it creates havoc because it creates isolation. 그 자기 자신에 막 빠지면 상대방은 보지 못해요. So the main purpose conversation is bring my thought, my will to the heart of your partner. 근데 상대방 생각 안 하고 혼자 막 하고 있는 거야. 그거는 잠드는 상태에 이야기하는 거예요. 깨어서 이야기하는 게 아니에요. 실제로 깨어서 이야기하는 거는 내가 하는 내 말을 듣고 있는 거예요. 내가 내 말을 듣고 있다. 두 번째는 내가 하는 말의 이펙트가 상대방에 어떻게 전달되고 있는가를 프레젠스 하는 거예요. 둘 다를. 내가 이거 여러 번 이야기했고, 그 다음에 어디냐면 제 퍼펙트 타이밍에 다 나와 있어요. 근데 이게 정확한 뜻이 진짜 모릅니다. 왜냐면 이건 프랙티스를 해봐야 알아요. 여러분들은 매 순간 내가 이야기할 때 내 말을 듣고 하세요. 자기 말을 들으면서. 어디서 나오고 있는지 내 말을 막 어떤 때는 막 찢어면서 던져버려요. 걸레처럼. 자기 말을 막 걸레처럼 던지는 경우가 많아요. 그때 정신이 나가버린 거예요. 완전히 잠든 상태지. 강폭하고. 그리고 내가 하는 말이 상대방에 어떤 물결이 있는지. 그래서 거기서 뭐라고 난 상대방을 다이렉트하라는 거. That's right. That's right. 자, 그러니까 그래서 상대방은 항상 내 마음과 말이 나오는 그런가 상대방을 동시에 보면서 그것이 어떤 작용을 일으킵니다. 근데 우리는 보통 상대방을 괴롭히기 위해서 말하는 경우가 많아요. 아니면은 자기 자신에게 빠져서 말하는 생각에. 이게 뭐냐면 깨어서 잠들어서 하는 거예요. 자, 그러니까 우리가 실제 인간관계에서는 이게 중요해요. 듣는 거. 말 자신을 말을 듣고 말하고 있는 자신을 듣는 거예요. 그러면서 말하는 도중에 스스로 이렇게 소외를 일으키고 있는지 굉장히 중요합니다. 말할 때 소외를 시키고. 근데 자기를 소외시키고 또 상대방을 소외시키고. 그래서 말을 할 때 항상 그 상대방을 동참시키도록 하는 거. 이게 동참을 말을 뭐 칭찬하고 이거 꼭 이런 게 아니라 상대방을 느끼면서 해주는 거예요. 상대방이 여기 있는 존재하고 좀 느껴주는 거. 그러면 자연적으로 이렇게 배려하는 말이 나가게 됐어요. 자, 그러니까 아니 굉장히 중요한 말인데 원래 그 성과 러브와 그 우에리스 이걸 한번 하려는데 오늘은 요걸 끝내고 다음 분에는 이제
그러니까 말할 때 대화하면서 서로 자기를 느껴가면서 상대방은 이걸 느껴가면서 하고 어떻게 스스로를 소외시키고 있지 않나 그걸 보면서 한번 왜냐면 이걸 아마 여러분들이 실제로 이렇게 아주 클리어하게 해본 적이 별로 없을 거예요. 근데 사실은 인생은 거의 반이 말인데 자각적인 말하는 거 이게 굉장히 중요해요. 그래서 내 말이 자각에 파살이 돼요. 그게는 생명에 담겨 있어요. 그래서 우선은 일단은 이제 여러분들이 퀄리티가 높인다는 거는 자각을 할 때 여러분의 모든 가치는 퀄리티가 높아요. 잠들어서는 퀄리티가 떨어집니다. 그러니까 수행은 여러분의 퀄리티를 높여주는 거예요. 가장 아름다운 존재로 만들어요. 그냥 자각이라는 것은 그 자체가 빛이기 때문에 그 빛이 여러분을 통해서 드러나요. 여러분의 행동과 존재가 드러나서 그럴 때 그 순간에 하나의 최선의 삶을 살고 있게 되는 거예요. 그 순간에. 매 순간의 삶들이 경험으로 이루어져 있다면 그 경험들을 항상 절정으로 살게 하는 게 사실 자각합니다. 자각 플러스 a certain amount of passion with full awareness. That is to create your life always ultimate level experience. Okay? Understood. 자, 그렇게 오늘 요거로 끝내겠습니다. 질문 있을까요? 뭔가 어떤 상황에서 좋아한다고 좋다고 느끼면 네? 어떤 상황에서 좋다고 느끼면 네. 그 좋은 속에 머물러도 되는지나 어떤 어. 상황에서 실감을 느꼈을 때 네. 거기서 빠져나가고 싶어 하는 그 마음 네. 그걸 알아채니까 그렇게 빠져나가고 싶다는 걸 내가 빠져나가고 싶어 하는구나라고 느껴서 빠져나가게 되는 거지. 예, 아니, 그러니까 빠져나가다가 머물러셔도 돼요. 아무 상관없어. 근데 의외에서 가지고 그렇게 하라. 그러면 뭐든지 지혜가 생겨나요. 그러니까 실제로 여러분들이 뭐 어떤 인간관계든지 내가 나가고 싶으면 나가면 되는 거야. 아무 문제가 없어요. 근데 자각을 가지고 그래 하라. 내가 남을 싫어하는 것 같은 문제가 없습니다. 뭐, 그게 여러 가지입니다. 안 맞아 그럴 수도 있고, 여러 가지 있는데, 큰 문제가 없는데, 그 싫어함 자체가, 싫어해서 내가 다른 걸 만드는 게 아니라, 그 싫어함 자체를 자각하면서 느껴봐라. 그러고 와서 가르지 말는지 상관없어요. 아무 문제가 없는 실제로. 문제는 뭐냐면, 자각이 없는 게 문제예요. 근데 그것도 사실 문제는 없어요. 좋아하는 속에 머무르려고 하는 것과 이게 깨어있지 않으면 조화 자체가 생기게 일어날 수가 없어요. 그래서 컬렉션인데 그 컬렉션 조화가 아니에요. 그러니까 깨어서 움직이면 자체가 조화가 나오게 됐어요. 처음에는 약간 충돌이 있더라도 나오게 됐는데 이걸 컬렉션으로 이걸 비율 맞추기 위해 하잖아. 그거는 인위적인 거는 항상 반대로 충돌. 그러니까 실제로는 자연은 그걸 조화로 끊임이 주고 있어요. 그러니까 조화가 아니라 조화함 속에 있는 좋아함, 좋아하는 마음. 좋아하는 마음 충분히 느껴주세요. 좋아하는 마음을 충분히 느껴줘요. 오히려 저는 좋아하는 마음 속에 계속 있으려는 마음과 네. 싫어하는 마음 속에서 나가려는 마음의 차이를 잘 모르고 좋아함 속에 있으려는 마음과 싫어함 속에 싫어함에서 나가려고 하는 거 다 누구나 마찬가지예요. 싫어하는데 듣고 싶은 사람은 없는데 여기서 우리가 좀 뭐냐면 근데 그걸 싫어하면 충동적이거든. 근데 그거를 자각을 가지고 싫어하는 마음을 어떤 건지 알아보는 거예요. 그러니까 사실 상황은 상관없어요. 내 안에 싫어함이 일어나는 거거든. 근데 그 싫어함이라는 게 수많은 다른 걸 만들어내요.
되어 있지 않아요. 망상으로 이어지는데 내가 그냥 그 수행한다는 그 느낌 자체를 충분히 잘하고 느껴주면은 그거 끝나요. 그 경험. 그래서 지혜가 생겨나요. 그거를 해보라고. 뭐 다른 거 해보라는 게 아니고, 그죠? 그래서 좋아해도 되고 싫어해도 돼요. 좋아하면 사실 좀 어려워서 네? 싫어하면 이해하기 쉬운데 네. 좋아함이 이해하기가 약간 어려운. 좋아하는 나의 이해를 환상이거나 욕망일 수 있기 때문에. 그 환상을 경험했는데 세상은 다 환상이야. 어차피 전부 다 환상이야. 마음이 작으면 그걸 내가 그 좋아함도 싫어함도 다 경험해보면 좋아요. 충분히. 근데 이제 붓다가 싫어하고 좋아하고 사이에 있으라고 그랬잖아. 그게 게임. 근데 좋아함이 일어났을 때 푹 빠지는 게 아니라 깨어서 그 좋아함을 느껴보는 거야. 그거 차이예요. 근데 수많은 생각들은 그냥 좋아하고, 이게 나라는 건 좋아하고 싫어하고 끊어 일어나게 돼 있어요, 이게. 근데 일어날 때 그 위에 깨어있어야 합니다. 단지. 그러니까, 부다의 비판하는 건 싫어하고 좋아함, 싫어하는 마음도 있고 좋아하는 마음. 이게 뭐냐면, 우리가 이렇게 할 때 이게, 이렇게 하면 아프잖아요. 아프면은, 우리가 그냥 이 아픔을 내가 느껴주면 되는데, 이게 망상을 만들어야 여러 가지. 그거를 알아채야 그냥 아픔을 느끼고 빨리 있어주라. 그러면 아픔이 사라져요. 좋아하는 것도 마찬가지인데, 충분히 내가 거기 있어주면은 좋아하는 게 좋은 거는 그냥 피어나고 아니면은 사라져요. 그래서 아무 문제가 없어요. 문제는 뭐냐면 내가 깨어서 그걸 못 깨어서 상태로 그 경험이 안 일어나서 그게 문제가 되는 것 뿐이에요. 이해되죠? 그래서 우리가 인생은 수많은 경험인데 그걸 충분히 경험해주고 필요 없죠. 경험을 안 하는 게 아니고. 그래서 붓다의 가르침은 사실 뭐냐면 깨어서 살아라는 그게 주된 메시지예요. 그러니까 붓다라는 말은 깨어난 자라는 뜻이잖아요. 그럼 깨어난 자가 아니라 사실 뭐냐면 깨어서 사는 자야. 깨어서 사는 자, 그게 보리사투가 보리사투만은 깨어서 살아가는 자예요. 풀리 깨어난 자가 붓다라는 거야. 그러니까 그게 뭐냐면 그 붓다라는 말씀에는 그 깨어있는 그런 경험하는 게 있는 거죠. 이게 근데 이게 좋아함이라고 합시다. 보이나요? 나는 데가 보이나요? 이 앞에 있는 사람이 보이나요? 예? 이렇게 좋아함이 딱 있어요. 앞에 있는 사람이 보이나요? 투시력 있으세요? 보이나요? 앞에 있는 사람이 보이나요? 얼굴이 보이나요? 뒷머리가 보이나요? 보여 안 보여? 사람의 존재를 되게 너무 추상적으로 생각하시네. 보여 안 보여? 보이는데. 아, 투시력이 있으시구나. 아니, 그 얼굴이, 이 머리카락이 보이냐, 안 보이냐. 오늘 기니까 보이지. 근데 이게 가리면 안 보이잖아요. 뒤꿈치가 안 보이죠? 이게 좋아함에 빠진 상태입니다. 그래서 이제 우리가 좋아할 때는 그게 마음이 그러니까 상황이 있는 그대로 안 보여요. 그게 색채내가 보여요. 표시는 그거 하나에 미워할 때는 또 상대방 미워하려 나가나 그 상대방이 있는 그대로가 아니고 그 미워하면 가려져가지고 상대방이 전체가 안 보여요. 그것 때문에 그게 이제 일종의 망상을 일으킨다는 거거든. 결국 뭐냐면 어차피 우리는 우리 마음을 여행하고 있는 거야. 이 삶은. 우리 마음을 여행하고 있는 거야. 마음 수많은 경험을 여행하고 실제로. 그런데 그 경험이 수많은 환상을 일으킨다는 걸 알아라. 그러면 우리가 그걸 빼고 보는 연습을 하잖아. 그게 수행이라. 근데 이게 뭐 가리고 이거는 아무 문제가 아니에요. 뭐가 문제거든? 이게 문제야? 가리고 있는 게 문제예요? 그럼 치우면 돼. 이게 수행이라고. 그죠? 힘들게 생각. 근데 이건 문제가 아니에요. 왜냐하면
우리 생체 조건은 계속 이게 아프기 때문에 아픔을 피하고자 하는 본능이 있게 돼 있어요. 마음도 마찬가지. 마음도 내가 좋아하는 존재가 있어요. 그럼 글로 가려고 하고 시간 밀어내고 떠나려고 해도 문제가 없어요. 근데 그거를 통해서 수많은 다른 망상을 만들어내는 거예요. 이유적으로. 그래서 그거를 깨워서 그걸 관찰해봐. 그러면 이러다 보면 있는 것들 안 보이잖아. 그러니까 내 시각이 막히는 거죠. 좋아한다는 생각, 싫어하는 생각이 딱 가르치는 거예요. 그걸 긋고 보면은 더 큰 스코프가 보이잖아. 그럼 좀 더 전체적으로 그걸 볼 수 있으니까 지혜를 살 수가 있다는 거예요. 그게 궁극적인 행복이라는 게 딱 가르쳐요. 그렇게 생각할 필요 없어요. 그러면 처음에 이렇게 딱 되어 있으면 안 보이죠? 좀 단순하게 합시다. 전형적으로 얘기하는 거. 왜 안 보여요? 근데 잘 무슨 말씀인지 잘 모르겠어요. 그 앞에 있는 사람이 등록이 보이냐요? 그 뒷꼭지가? 뒤통수는 안 보이죠. 안 보이죠? 보려면 어떻게 해야 돼요? 아니죠. 일단은 이게 가리고 있다는 걸 알아야겠죠. 자기가 좋아하고 있다는 걸 알아채야 돼요. 첫째 그거예요. 그렇죠? 그래서 잘 안 되면 이제 좋아함 이름 붙이는 거예요. 대부분은 이제 이걸 치유해야 되는데, 치유인데, 이게 되고 있다는 걸 몰라요. 그러니까 우리가 이제, 이거는 이제, 그러니까 요가만 해가지고 이걸 몰라요. 요가에서는 이건 잘 모르는데, 불교, 비파사나나 이런 게 마음에 대한 가르침으로 가면은, 결국 이제, 우리가 이런 생각을 들고 보고 있는데, 이 생각은 나의 생각인데, 이걸 객관적인 거라고 자꾸 생각해요. 이게 가장 큰 망상입니다. 근데 제가 질문했던 요즘은요, 좋아하는 거가 문제냐, 싫어하는 거가 문제냐가 아니라, 좋아함이라는 감정이나 싫어함이라는 감정이나 자기가 만들어내는 거기 때문에 사실상 좋아하고 싫어하는 동일하지 않느냐는 질문을 사실 드리고 싶어요. 그렇죠. 맞아요. 좋아하는 게 싫어하는 걸 바뀌고, 싫어하는 게 좋아하는 게 바뀌어요. 그래서 동적 양면인데, 이거를 두 개를 다 보면, 결국은 그게 자기 마음이 만들어내는 거예요. 근데 왜 어떤 상황에서는 그러니까 명상을 하거나 생각을 할 때는 보통 좋아하고 싫어함이 같다는 걸 알면서도 대상과 만날 때는 이것은 좋아함으로 해석이 되고 어떤 때는 싫어함으로 해석이 되는데 그게 네. 무슨 차일까? 이런 생각이 들어요. 좋아하는가 싫어하는 차이. 그게 이제 마음이 반응을 한 거예요. 그 상황에 대해서. 상황에 대해 반응이 있는데, 이게 이제 순수한 반응도 있고, 그 다음에 내 생각에 에고가 해석이 들어가가지고, 근데 대부분은 에고에 해석이 들어가고, 그래서 그걸 이제 만들어내는 거야. 싫어하는 좋아하는 마음이 자꾸 만들어내는 거야, 에고가 띠가 만들어내는 거야. 그래서 우리가 그 에고가 그렇게 하는 걸 알고 그걸 비우는 게 수행이죠. 두 가지씩. 에고를 비우고, 결국은 비운다는 거. 이게 장애를 일으키는 걸 알기 때문에 그거를 비우라는 거잖아. 그죠? 근데 그 메인 포인트는 뭐냐면, 싫어하는 거 좋아하는 것도 내 마음에서 만들어지고 있다. 이게 바깥에 있는 게 아니라. 바깥에 있는 게 내 마음에 일어나고 있는 현상이라고 아는 게 이게 가장 중요한 비비야예요. 그게 제일 중요해. 그러니까 근데 우리는 실컷은 바깥에 있다고 믿잖아. 그래서 계속 헤매는 거예요. 힘이 이제 바깥에 자꾸 가는 거 힘이 내 안에 있는 게 아니고. 이거를, 그래서 우리가 일체 유심제고 이런 이야기가 나오고, 그런 거죠. 그러면 싫어하는 마음이나 부정적인 마음이 일어났을 때 그게 나의 에고라고 느낀다면 마찬가지로 좋아하는 마음이나 이걸 갖고 싶다라거나 그런 마음을 일어났을 때 그걸 에고라고 느끼는 그렇죠. 똑같아요. 근데 지금 상황에서 불가능해요. 일단 본인이 좋아함과 싫어함을
직접 체험하는 게 부족해요. 처음에 그게 명확하고 감정이 아주 리얼하게 체험이 돼야 돼요. 이 직접적인 체험, 그 다음에 추론이 가능해요. 그 이전의 추론은 허상이에요. 좋아하는 마음을 가지고 있는 거나 싫어하는 마음을 가지고 있는 거나 거기서 깨어나기 위해서 수행을 하고 명상을 하는 것들이 다 재밌어요. 왔다 갔다 하고 어느 것을 선택하지 않는 그런 것들이 재밌는데 막상 어느 하나의 방향으로 가게 되면 그 재미가 깨어있을 것 같아요. 그래서 일부러 그 모든 것들을 다 왔다 갔다 하면서 살고 있는 것 같아요. 요즘 저를 보면. 그래서 깨닫고 나면 그런 재미가 없지 않을까? 그거는 이제 사실은 이제 불안이 생각의 불안이고 그 어떤 경험이든지 그 경험이 일어나는 순간에 그게 최상의 경험이 될 수 있어요. 생각보다 다른 경험이 있어요. 발급입니다. 이런 게 있어요. 가벼 이런 게. 또 No, just to, I would like you to explain this story just briefly in English for the public in Western countries. This story, just briefly. Good idea. Good idea. explain. Yeah, your conversation. Just you give us your answer in English, just briefly. What was the question? 뭐였지? Like and dislike between. It's very hard to explain. 보통 몇 시? No. 3시. So he asked that whether Okay. relative? 아, 좋아서 계속 놀고 보고 싶은 마음과 싫어서 빠져나오고 싶은 마음은 같은 거 아니냐 이게 질문. 그럼 영어로 어떻게 해요? 영화. The mind of trying to escape from disliking and the mind of mind of trying to enter into your pleasure are both the same. So we can explain like this. That she asked that like and dislike is the same thing. She asked, is it same or not? So I said the same. The main thing is that is correct in your mind, and the main problem we experience in this kind of emotional state is that we project that like and dislike is actually exists outside, but in fact, like and dislike is created in our own mind. So to ignore that, create problem in our life situation. So we project that our own mind into outer reality that like and dislike and many emotional experience is outside, and that thing or that person has that kind of emotion that pertain to that, and we are cling to that outer experience, outer thing, and that is how we ignore our own mind. So that every experience is created in our mind. So to know that is to liberate from that. It's basic Buddhism.
Great, thank you. And then she also asked that she now is moving from freely from like and dislike and enjoy both of that with a certain amount of awareness. But she enjoy now that. But if he become enlightened, that she will lose that kind of pleasure. So I said, don't worry. That's right. Because enlightenment has its own Good question. own behavior. So don't have to worry about that. Good answer. Wonderful. 지금 그래서 어떻게 됐어요?